Hi dear friends, welcome to the next part of integration. Well, in the last video we have started with definite integral and we have solved a couple of problems also. Well, as you can see on the board, these are the questions which are given as homework, and I know many of you might have solved it, but still let me help you with this one. The first one, is, this is nothing but the integration of, this is standard one. You must be knowing that one. That is 0 to, let me write the question. Root over 1 minus x square into dx. This is nothing but sine inverse x. So this is the integral of this one will be sine inverse x, and if I apply the upper limit, that will be sine inverse 1 minus sine inverse 0. So this will be pi by 2 minus 0, which is equal to pi by 2 will be the first answer. Well, for second one, as you can see my dear friends, this is nothing but that is integral of 1 divided by 1 plus x square will be tan inverse x, and the limits will be from 0 to 1. So if I apply the upper limit and this is tan inverse 0. So what is tan inverse 1? This will be pi by 4 minus 0. So answer will be pi by 4. Somewhat easy questions, isn't it? So you can note them if you want, and I believe that many of you might have solved it also. So let's see some more questions about definite integral. Well, the next question is something like this. Limits from 0 to 1. The question says limits from 0 to 1 divided, I'm getting the same thing, I think. Limits from, let me write again, limits from 2 to 3, 1 divided by x square minus 1 into dx. So how to solve this one, dear students? Well, as many of you know that one formula. What is that? Let me write. We know that. What we know? Integration of 1 divided by x square minus a square into dx. This is a standard integral, isn't it? So what we have for this one? 1 divided by 2a log of mod x minus a divided by x plus a and plus c. This is standard. So see, both are looking the same way, right? Instead of 1, you can write 1 square also, isn't it? So I can solve this integral by using this one. So let me write 2 to 3, 1 divided by x square minus 1 dx will be equal to, in the place of a, I am having 1. You can write 1 square also if you want. Okay, so this will be 1 divided by 2 into 1 will be 2. So this is log of mod x minus 1 x plus 1, and limits are from 2 to 3. So as I have already told you, we can take constant outside the limits, isn't it? So this will be 1 by 2. So if I apply upper limit, see what I'll get? Log of mod 3 minus 1 3 plus 1. So this will be upper limit, minus lower limit will be log of 2 minus 1 2 plus 1, isn't it? So the final answer will be 1 by 2 log of 3 minus 1 is 2. So 2 by 4, that is 1 by 2 minus log of 1 by 3, isn't it? This can be further simplified, alva? Hege log m minus log n will be log m by n, alva? So this is log m by n, or you can write this as 1 by 2 log 3 by 2 ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. Yes or no my dear friends? Division by division become reciprocal, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ? It's somewhat easy only when you know the formula, alva? Pause the video and note it.
Well, dear students, the next question is integral from 0 to pi by 2 cos square x into dx. So how to solve this one? I hope all of you know that whenever we have cos square x, ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಹೌ ವಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ 2x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಣ ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಟು pi by 2. Instead of cos square x, I'll write 1 plus cos 2x divided by 2 into dx ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. So now let me take this 1 by 2 constant outside the integral. So I'll be having 0 to pi by 2 1 plus cos 2x into dx. Alva? Well, so this let me write 1 by 2 integral ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Integral of 1 will be x plus cos 2x ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? You know the basics, right? What do you know? Integration of cos x ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ? Very good. sin x plus c ಅಂತಿದೆ. ಹಾಗೆ cos of ax plus b, ಸಾರಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಇದನ್ನು? cos of ax plus b can be written as 1 by a sin of ax plus b ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. So I can write this as 1 by 2 into cos ಅಂದರೆ sin ಬರಬೇಕಲ್ವಾ. So this will be sin 2x from 0 to pi by 2 alva. Very good. So let me apply the upper limit. So if I apply upper limit, x place ಅಲ್ಲಿ pi by 2 ಬರಿಬೇಕಲ್ವಾ. So sin this is half. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ pi by 2 ಬರೆದ್ರೆ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? sin pi ಅಂದರೆ sin 180 ಡಿಗ್ರಿ. sin 180 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 0. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಅಲ್ವಾ. ಮೈನಸ್ ನೋಡಿ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ 0 ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇದು 0 ಆಗುತ್ತಾ? ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ sin 2 into 0 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ 0 + 0. ಸೊ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ pi by 2 ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು pi by 4 ವಿಲ್ ಬಿ ಯಾರ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. Pause the video and note it. Well, dear students, the next question is ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫ್ರಾಮ್ 2 to 4 x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ವೆಲ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸು ಮತ್ತು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇದರ ಆನ್ಸರನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಏನು? ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. So then I can write the answer directly. Now you can see in this question I have x square plus 1 as denominator. ಇದದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ದು 2x ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನಾದರೂ 2x ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಏನಪ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ 2. ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 2 ಬರಲಿಕ್ಕಂತ ಬರಲ್ಲ. ಈ 2 ಅನ್ನು ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ 2. ನೋಡಿ ಈ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ? ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಯಾ, ವೆಲ್, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ ಆಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ 2 to 4. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕಿದರೆ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 16 + 1 ಅಲ್ವಾ, ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ 4 + 1 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಯಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ log of 16 plus 1 ಅಂದರೆ 17 minus log of 5 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ log
17/5 ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಾಮ್ 2 to ಯಾ, ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಇಟ್. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫ್ರಾಮ್ 0 to π sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ x/2 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ x/2 ಅಂತಿದೆ. ಹೇಗಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನು? ವೆಲ್, ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ 2x ಫಾರ್ಮುಲಾಪ್ಪ ಇದು ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಕಾಸ್ 2x ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ x/2 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ x/2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, isn't it? Well, now if I see this one and the given question, are they looking same or not? Yeah, but a small difference. Sign has changed. See, for cos square we have negative, but here you have positive. Signs are actually changed. So what I'll do is, in the question ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, let me take minus common. So if I take minus common, this will be ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, cos square x/2 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ x/2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್. ಸೊ ನಾವು ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿತ್ ಮೈನಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ 0 to π, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ 0 to π. So if I apply the limits, I'll be getting upper limit ನೋಡಿ sin pi ಆಗುತ್ತೆ, lower limit ಬಂದು sin 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ my answer will be sin 180 will be 0, sin 0 will be 0, 0 minus 0 will be 0 and the final answer is 0. Yeah? Yeah. You can pause the video and you can note it. Well, dear students, the next concept is ಡೆಫಿನೈಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೆಫಿನೈಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ 0 to 1 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೈ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಳಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ, ವಿ ರೈಟ್ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ವೆಲ್, ಹಿಯರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವೆನೆವರ್ ಯು ಮೇಕ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಟಿ ಅಲ್ವಾ? x is being replaced by t and remember these are the limits. even lower limit ಮತ್ತು upper limit ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವು xಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಫ್ರಮ್ x to t by making a substitution, accordingly I need to change the limits also appropriately for t. ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದೀಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ವಾಟ್ ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ t. ವೆಲ್, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀತಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು, ವೆನೆವರ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿ ಚೇಂಜ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ 0 ಆದರೆ ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ 0. ಸೊ 0 ಪ್ಲಸ್ 1 ವಿಲ್ ಬಿ 1. ಸೊ ವಿ ಸೇ ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 1. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1, ಎಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆದರೆ ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 1, 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ವಿಲ್ ಬಿ 2. ಸೊ ದಿಸ್ ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 2. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೈ ನ್ಯೂ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ 0 ಮತ್ತು 1ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ 1 ಮತ್ತು 2 ಬಂದ ಲಿಮಿಟ್ಸು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ವೆಲ್, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ವೆಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಹೇಳಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ,
2x, ಆಮೇಲೆ 1 ಅಂತೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ dx ಬರೀಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ dt ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ x dx ಈಕ್ವಲ್ ಟು dt ಬೈ 2. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ x dx ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 2 ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಲಿಮಿಟ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಿಮಿಟ್ 0 ಇದ್ದಾಗ 1 ಆಗಿದೆ, 1 ಇದ್ದಾಗ 2 ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ಚೇಂಜ್ ದ ಲಿಮಿಟ್. ನಾವು x ಇಂಟು dx ವಿಲ್ ಬಿ dt by 2 and I will left with 1 divided by, this is substituted as t. Alva? So now this is equal to half of integral from 1 to 2 1 by t into dt. Alva? Yeah, if I solve this one, what I'll get? Half of log of mod t anta barutte. Alva? Yeah, and the limits are from 1 to 2. So if I substitute the limits, what I'll be getting? 1 by 2 upper limit ಏನು ಹೇಳಿ 2 ಇದೆ, lower limit 1 ಇದೆ, and log 1 ಅಂದರೆ 0 ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ವೆಲ್, ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, how to change the limits whenever you make the substitution. That's one thing. And in the last step ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಟಿ ಅನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೇಂಜ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಟಿ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್. Pause the video and note it. Well, dear students, our next question is integral from 0 to 1 sin inverse ಈ ಥರ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ವಿ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಟ್ಯಾನ್ ಟಿ ಅಂತ ಕರೀನ. ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಟಿ, ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಥೀಟಾ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ, ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0, ಎಕ್ಸ್ 0 ಆದರೆ ಥೀಟಾ ಏನಾಗಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಥೀಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ 0 ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 1, ಥೀಟಾ ಶುಡ್ ಟೆಂಡ್ ಟು ಪೈ ಬೈ 4 ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು 1 ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1, pi by 4 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಏನು ಹೇಳಿ, ಸೆಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಡಿ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಟಿ ಅಂತ ಬರೀದೆ, ಬಟ್ ಥೀಟಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾವು ದ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 0 ಇಂದ ಪೈ ಬೈ 4ವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಇಫ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ, 2 ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಡಿ ಥೀಟಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಟು ಪೈ ಬೈ 4 ನೋಡಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಸೆಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಡಿ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. So now this is from 0 to pi by 4, sin inverse of sin cancel ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. So you'll be left with 2 theta into sec square theta into d theta. We can take two constant and we can write 0 to pi by 4 theta into sec square theta into d theta. But ಇವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ, now the problem is how to solve this theta ಇಂಟು ಸೆಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಇದನ್ನು ಹೇಗಪ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎರೇಸ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಝೀರೋ ಟು ಪೈ ಬೈ 4 ಅಲ್ವಾ. ವೆಲ್, so now the problem is how to solve this. What we have, let me call it as I. We have ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆಯೋಣ. We have I is equal to
2 ಟೈಮ್ಸ್ 0 to π/4 ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಸೆಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಡಿ ಥೀಟಾ ಅಂತಿದೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಗಪ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳಿ, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ಲಾ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀತೀನಿ, ಏನಾಗಲ್ಲ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ sec square theta into minus whole integration of derivative of d by dx ಬರಿಬಾರ್ದು, d theta, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, we are with theta now, into integration of second function ಅಲ್ವಾ. and this is from 0 to π/4. ಸೊ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, ಇದು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 0 to π/4 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ ಸೆಕ್ ಥೀಟಾ. ಯಾಕೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಥೀಟಾ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ π/4 ಬರಿತೀನಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ π/4 ಅಂದರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ π/4. ಸೆಕ್ π/4 ಅಂದರೆ √2 ಅಲ್ವಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಮಾಡ್ ಬರೆಯುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, √2 ಬರೆಯೋಣ, ಮೈನಸ್ ಹೋಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. ನೋಡಿ ಥೀಟಾ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 0 ಬರೆದ್ರೆ 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ 0 ಅಂದರೆ 1 ಅಲ್ವಾ, ಲಾಗ್ 1 ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ 0. ಸೊ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2 ಟೈಮ್ಸ್ π/4 minus log √2 will be your final answer. So if you want you can multiply ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆನಾ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೇಕಂದರೆ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು 2 ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ π/2 ಮೈನಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಲಾಗ್ √2 ಅಂತಲೂ ಬರೀಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ, π/2 ಬರಿತೀನಿ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಕೇವಲ ಲಾಗ್ 2 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ರೂಟ್ ಈಸ್ 1/2 ಅಲ್ವಾ, ರೂಟ್ ಅಂದರೆ 1/2, ಲಾಗ್ m⁴n ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ರೂಟ್ ಬಂದು ಈ ಕಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಇದೆ, ಸೊ 2 × 1/2, 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ π/2 ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ 2. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. Well dear students, these are the 2 questions which I want you to solve by yourself. I mean to say these are homework questions. Let me see how many of you able to. ನೋಡಿ ಇದೇನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇವೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕತೆ ಮುಗ್ದ ಹಾಗೇನೆ. ಯಾಕೆ, ದೆನ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋ ಕತೆ ಮುಗಿದಾಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ you please try these 2 questions which are again from NCERT only. So in the coming video I am going to deal with the next concept of definite integral, which is very very important, and we can expect one 6-mark question, fixed 6-mark question in the board exam. Okay, so that we will see in the next session, but before that you need to solve these 2 questions and send your answers in the comment box. I'll wait for your answers. So take care and bye bye.